Hello friends, welcome to my channel Shri Physics. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to the channel. If you like my videos, please like and share with your friends. Before starting today's video, I would like to tell you that notes of all the contents of all the videos are given in description box of respective videos. Link of PDF notes is given in description box of each video. You can download PDF notes from there. These notes will be very useful for you to study from examination point of view. Now let us start today's part, and today's topic is resolution of a vector. What is this resolution of a vector? Resolution of a vector means the process of splitting a given vector into its components is called resolution of the vector, or the process of finding the components of a vector is called as resolution of a vector. We know that vector means the physical quantity which possesses both magnitude as well as direction. When we add two or more vectors, we get a vector quantity. Resultant is also a vector. For example, vector C is equal to vector A plus vector B. Here, vector C is addition of vector A and vector B. Vector C is called as resultant of vector A and vector B, while vector A and vector B are components of vector C. ज्या दोघांची बेरीज करायची असते त्यांना कॉम्पोनंट्स म्हणतात. म्हणजे इथं ए आणि बी हे कॉम्पोनंट्स आहे आणि जे उत्तर मिळतं ते त्याला रिझल्टंट म्हणतात. जनरली आपण काय करतो, ॲडिशन करून रिझल्टंट काढतो. But resolution is a process in which resultant is known and we want to find the components. Means vector C is known and we have to find vector A and vector B. This process of finding the components of a vector is called resolution of a vector. म्हणजे रिझल्टंट माहीत आहे आणि त्याचे कॉम्पोनंट्स शोधून काढणं. म्हणजे वेक्टर सी हा कोणत्या दोन वेक्टरची बेरीज आहे ते दोन वेक्टर शोधून काढणं, त्याला म्हणतात रेझोल्युशन, किंवा द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इंटू इट्स कॉम्पोनंट्स इज कॉल्ड रेझोल्युशन ऑफ अ वेक्टर. फॉर एक्झाम्पल, अ मॅन वॉन्ट टू गो फ्रॉम अ प्लेस P to R so that the corresponding displacement is vector S. Suppose एक मनुष्य P या ठिकाणावरून R या ठिकाणी जातो आणि ते जे डिस्प्लेसमेंट होतं वेक्टर S, म्हणजे तो जाणार आहे. बट ड्यू टू सम रिझन दिस रोड फ्रॉम P to R इज ब्लॉक्ड. काही कारणामुळे हा रोड बंद झालेला आहे आणि ह्या रोडनी जाता येत नाही. सो दॅट मॅन विल ट्राय टू फाइंड आउट दी अल्टरनेटिव्ह रोड्स. तो पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करेल. ही विल गो फ्रॉम द प्लेस P to Q and that displacement is vector S1, and then go from Q to R and that displacement is vector S2. P पासून R पर्यंत डायरेक्ट जाता येत नसल्यामुळं तो पहिल्यांदा P पासून Q पर्यंत गेला आणि Q पासून R पर्यंत गेला. असे दोन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S1 आणि वेक्टर S2 त्यांनी केलेत. These are components S1 and S2. Vector S1 and S2 are components of vector S because they produce same result as produced by S. S1 आणि S2 ला आपण S चे कॉम्पोनंट्स म्हणतो, कारण S1 आणि S2 दोन्ही मिळून तेच साध्य होतं जे Sमुळं साध्य होतं. आणि ते काय तर P पासून R पर्यंत जाणं, आणि S1 आणि S2 दोघांचं मिळून तेच होतं. तर हे जे कॉम्पोनंट्स आपण शोधून काढले वेक्टर Sचे, दिस प्रोसेस is called as resolution. Therefore, we can write vector S is equal to vector S1 plus vector S2,
All these three are vectors because they have both magnitude as well as direction. These arrowheads represents their directions and their magnitudes are represented by lengths of these vectors. दुसरं एक उदाहरण आपण समजून घेऊ की समजा तुम्हाला माहिती आहे की दहीहंडी असते आणि ती अशी लटकवलेली असते. आता ही दहीहंडी आपल्याला वर ओढायची आहे, अपवर्ड, व्हर्टिकली अपवर्ड, सरळ वर ओढायची आहे. तर वर हवेमध्ये कोणी थांबू शकत नाही. म्हणजे हे जे वर फोर्स लावायचं आहे ते रिझल्टंट आहे, पण तिकडं ओढण्यासाठी वर कोणी थांबू शकत नाही हवेमध्ये. म्हणून काय केलेलं असतं तर दोर बांधलेले असतात. रोडच्या साईडला ज्या दोन बिल्डिंग असतात त्याच्यावर थांबलेले असतात लोक आणि ते दोन्ही बाजूला दोर ओढले तर ही दहीहंडी वर जाते. म्हणजेच हे दोन बाजूला जे दोर आपण ओढतो म्हणजे जे दोन फोर्सेस लावतो ते आपण कॉम्पोनंट्स तयार केले ह्या रिझल्टंटचे. म्हणजे हा वेक्टर आपण दोन वेक्टर्समध्ये सेपरेट केला. दॅट वेक्टर अपवर्ड वेक्टर वी आर स्प्लिटिंग दॅट इंटू टू वेक्टर्स इंटू इट्स कॉम्पोनंट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज रिझोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. Here also we can say vector f is a resultant of vector f1 and vector f2, and we have separated this vector f into its two components, vector f1 and vector f2. This process is called as resolution of a vector. Resolution म्हणजे काय? रिझल्टंट माहीत असतो, त्याचे कॉम्पोनंट्स शोधून काढणं. आणि याच्या उलट जी प्रोसिजर असते ना त्याला कॉम्पोजिशन म्हणतात. कॉम्पोजिशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड रिझल्टंट. म्हणजे तुम्हाला ई आणि बी माहीत आहे तर त्याचा रिझल्टंट काय तयार होईल सी, दॅट इज कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन ही रेझोल्युशनच्या उलट प्रोसेस आहे. नाव व्हॉट डू यू मीन बाय रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स ऑफ अ वेक्टर? इट्स व्हेरी सिम्पल. द कॉम्पोनंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर डायरेक्टेड अलॉंग द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन्स ऑफ एक्स, वाय अँड झेड ॲक्सेस are called as rectangular components of a vector, or the components of a vector which are mutually perpendicular to each other are called as rectangular components of a vector. For example, consider three-dimensional coordinate system which consists of three axes. You can see this figure. These are three arrows are three axes. This one is x-axis, y-axis and z-axis. All these three axes are mutually perpendicular to each other. That means angle between x and y-axis is 90 degree. Angle between y and z-axis is 90 degree, and angle between z and x-axis is also 90 degree. All these three axes, x, y, z axes are mutually perpendicular. It is just a corner of a house. आपल्या घरामध्ये जो कॉर्नर असतो ज्या ठिकाणी तिन्ही भिंती एकत्र येतात म्हणजे दोन भिंती आणि खालचं फ्लोअर ते तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, तसं हे आहे. इफ देअर इज अ व्हेक्टर इन द स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट ॲक्सेस, दिस इज दॅट व्हेक्टर, red colored vector, then its components along x axis, y axis and z axis, these are rectangular components. या फिगरमध्ये बघा एक तुम्हाला वेक्टर आर दिसतोय, स्पेसमध्ये काढलेला आहे. तेव्हा त्याचे जे कॉम्पोनंट्स असतील एक्स, वाय आणि झेड ॲक्सिसच्या दिशेला, इथं बघा इकडे एक कॉम्पोनंट दिसतो रेड कलरमध्ये, दॅट इज आर एक्स, वेक्टर आर एक्स. देन कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर आर along this y-axis, that will be vector ry, and component of this vector r along this z-axis will be vector rz. All these three components are mutually perpendicular to each other. Such components are called as rectangular components. See this definition once again. The components of a vector which are mutually perpendicular to each other are called as rectangular components. या फिगरमध्ये हे तिन्ही कॉम्पोनंट आर एक्स, आर वाय, आर झेड ते तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत कारण ते एक्स, वाय, झेडच्या डायरेक्शनला आहेत आणि हे तिन्ही ॲक्सेस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणून त्यांना रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स म्हणतात. ते व्हेक्टर आरचे कॉम्पोनंट्स आहेत. किंवा पहिली डेफिनेशन काय म्हणते,
The components of a vector which are directed along the positive directions of x, y, z axis are called as rectangular components of a vector. हे रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स झाले. तसं तुम्ही कॉम्पोनंट्स कुठल्याही डायरेक्शनला काढू शकता एखाद्या वेक्टरचे. समजा वेक्टर आरचे तुम्हाला कॉम्पोनंट्स तुमच्या चॉईसप्रमाणे कुठल्याही डायरेक्शनला तुम्ही काढू शकता. पण जेव्हा ते तीन कॉम्पोनंट्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात तेव्हा त्यांना रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट म्हणतात. हे तिन्ही कॉम्पोनंट्स आहेत म्हणजे आर त्यांचा रिझल्टंट आहे. देअरफॉर वी कॅन से वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाय प्लस वेक्टर आर झेड. रिझल्टंट आहे म्हणजे तिघांची ती बेरीज आहे. Now consider two-dimensional coordinate system. How to find the rectangular components of a vector? Suppose a vector is given to you and you want to find its rectangular components. First consider rectangular components in two-dimensional system. आधी फक्त टू डायमेन्शनल सिस्टीममध्ये समजावून घ्या आणि मग त्याच्यावरून आपण थ्री डायमेन्शनल सिस्टीमसाठी ते कॉम्पोनंट्स कसे काढायचे ते बघूयात. सपोज दिस इज अ पॉईंट O. And there are two axes, x axis and y axis, which are mutually perpendicular to each other. Let there is a vector r equal to vector OC originating from the origin of a rectangular coordinate system. This is a rectangular coordinate system. These two axes are perpendicular. O या पॉईंटपासून स्टार्ट होणारा एक वेक्टर r कन्सिडर करू अशा पद्धतीने. दिस इज वेक्टर r. that is OC. To find its component, याचे कॉम्पोनंट्स कसे काढायचेत एक्स आणि वाय ॲक्सिसच्या दिशेला. ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम C that meet x axis at A and y axis at B. C या पॉईंटपासून x ॲक्सिसवर एक परपेंडिक्युलर टाका जो ह्या x ॲक्सिसवर A या ठिकाणी मिळेल आणि y ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाका जो बी या ठिकाणी मिळेल. कशा पद्धतीने तर बघा. दिस इज परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम पॉईंट सी ऑन एक्स ॲक्सिस. लेट दॅट पॉईंट इज ए. देन ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉईंट सी ऑन वाय ॲक्सिस ॲट पॉईंट बी. हे परपेंडिक्युलर काढलं. या ठिकाणी हा पॉईंट बी आहे आणि हे परपेंडिक्युलर आहेत म्हणून आपण अशा पद्धतीने इथं दाखवलेलं आहे 90 डिग्री अँगल. तसंच इथंही आपण दाखवूयात. दॅट मीन्स दीज आर परपेंडिक्युलर्स. CA अँड CB दे आर परपेंडिक्युलर्स. नाव ड्रॉ द व्हेक्टर OA. O पासून A पर्यंत एक व्हेक्टर काढा. बघा इथं दिसत आहे आपल्याला ब्ल्यू कलरमध्ये. दिस इज वेक्टर RX विच इज एक्स कॉम्पोनंट ऑफ दिस वेक्टर R. म्हणजे याचा एक कॉम्पोनंट आपण काढला. हा ब्ल्यू कलर लाईनमध्ये आपल्याला दिसत आहे. तसंच वाय ॲक्सिसच्या दिशेला त्याचा कॉम्पोनंट काढण्यासाठी O पासून B पर्यंत वेक्टर काढा. ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम पॉईंट O टू B. देन दिस वेक्टर इज वेक्टर RY. These two RX and RY are the components of vector R and they are rectangular components because they are mutually perpendicular. If theta is angle made by this vector R with x axis, then we can find the magnitudes of Rx and Ry if magnitude of R is given. ते आपण यानंतर बघूयात. Here vector OA means this vector from O to A, that is Rx, and vector OB, vector from O to B, that is vector Ry. Rx and Ry, vector Rx and vector Ry are the components of vector OC. This vector OC means vector R along the x and y axis respectively. Now we will see how to find the magnitudes of these components if magnitude of vector R is given. जर समजा ह्या रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड आपल्याला माहीत असेल तर या कॉम्पोनंटची मॅग्निट्यूड कशी काढायची आहे. नाव दिस OACB is a parallelogram or you can say that is a rectangle. And in parallelogram we have seen law of parallelogram in last video and we know that the resultant of two vectors is given by this diagonal. So vector R is resultant of vector Rx and vector Ry. Therefore we can write vector R is equal to vector Rx plus vector Ry. That can also be written like this. हे दुसऱ्या पद्धतीने असंही लिहू शकतो. यामध्ये काय केलं आपण यापूर्वी आपण पाहिलं होतं की
आय आणि जे, आय कॅप आणि जे कॅप हे युनिट वेक्टर्स आहेत, म्हणजे त्यांच्या मॅग्निट्यूड्स 1 आहेत, पण त्यांच्या डायरेक्शन्स ठरलेल्या आहेत. डायरेक्शन ऑफ दिस आय कॅप इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड जे कॅप इज अलॉंग वाय ॲक्सिस. सो दिस आय कॅप अँड जे कॅप they are called as rectangular unit vectors because they are perpendicular to each other. रेक्टँग्युलर, ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे म्हणून त्यांना रेक्टँग्युलर. आणि युनिट वेक्टर्स कारण त्यांच्या मॅग्निट्यूड्स 1 आहे, म्हणजे त्यांची मॅग्निट्यूड 1 आहे, पण त्यांच्या डायरेक्शन्स महत्त्वाच्या आहेत. आय कॅप काय सांगतो की डायरेक्शन एक्स ॲक्सिसला आहे, आणि जे कॅप काय सांगतो की वेक्टरची डायरेक्शन जी आहे ती वाय ॲक्सिसला आहे. आणि आय कॅप म्हणजे एक्स ॲक्सिसला मॅग्निट्यूड किती, तर मग आर एक्स म्हणजे काय असेल 3, 4, 10, 20, 100 वगैरे. आणि जे सांगतो की वाय ॲक्सिसच्या दिशेला जायचं, किती जायचं, तर ही त्याची मॅग्निट्यूड आहे. म्हणजे यामध्ये आपण काय केलं, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेपरेट केल्या असं तुम्ही म्हणू शकता. आय कॅप रिप्रेझेंट्स डायरेक्शन दॅट इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड आर एक्स रिप्रेझेंट मॅग्निट्यूड अलॉंग एक्स ॲक्सिस. जे कॅप रिप्रेझेंट्स डायरेक्शन अलॉंग वाय ॲक्सिस and ry represents magnitude along y-axis. Now to find the components, see what is written here, where I cap and j cap are unit vectors along x and y-axis respectively, and rx and ry are the magnitudes of two components of vector r. Vector r चे जे दोन components आहेत rx आणि ry त्यांच्या त्या मॅग्निट्यूड्स आहेत. डायरेक्शन आपण वेगळ्या केल्या, आय आणि जे मध्ये त्या आपण दाखवल्या. इफ दिस थिटा इज अँगल between this vector r and x axis, then from this triangle OCA we can write cos theta is equal to rx upon r. Therefore rx equal to r cos theta. So this is equation 1. From this equation 1 we can determine magnitude of rx if magnitude of r is known and this angle theta is known. Similarly, from the same triangle OCA, sin theta equal to ry upon r. ry means opposite side. Opposite side बघा, थिटाच्या अपोजिट साईड कोणती आहे, तर AC आहे. आणि AC किती आहे, तर त्याला पॅरलल BO, आणि BO काय आहे तर ry. कारण याच्यामध्ये अपोजिट साईड्स इक्वल असतात. आणि इथं आपण ACची मॅग्निट्यूड घेतो, कारण अपोजिट साईड म्हणजे काय होणार CA अपॉन OA. तर CAची मॅग्निट्यूड म्हणजे OBची मॅग्निट्यूड. आता OBची मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, तर वेक्टर RYची मॅग्निट्यूड, म्हणून इथं RY लिहिलं, म्हणजे फक्त मॅग्निट्यूड्स घेतलेल्या आहेत. अपॉन हायपोटेनस, पाया समोरची बाजू भागिले कर्ण, साइन थिटाचा फॉर्म्युला आहे. समोरची बाजू किती आली RY आणि कर्ण किती आला तर R. फ्रॉम दॅट वी राईट RY इक्वल टू R साइन थिटा. से दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2 we can find the components of, we can find the magnitudes of rectangular components rx and ry if this r and theta they are known. For example, suppose in this figure this r is a 10 unit and this theta is 60 degree, then we can find magnitudes of rx and ry. How? Use this equation 1. Rx equal to r cos theta, r equal to 10 and theta is 60. Therefore rx equal to 10 cos 60. We know the value of cos 60 is half. Therefore 10 into half, that is equal to 5 unit. Similarly, you can find magnitude of ry by using this equation 2. Ry equal to 10 sin 60, because r is 10 and theta is 60, and sin 60 is 0.8660. यू कॅन चेक दॅट इन लॉग टेबल. लॉग टेबलमध्ये असं एक नॅचरल सायन्सचं पेज असतं विद्यार्थी मित्रांनो, हे बघा इथं. त्यामध्ये असे अँगल्स असतात. इथं आता हे पहिल्या पेजवरती 1 पासून स्टार्ट होतात. आपल्याला बघायचं 60ची व्हॅल्यू, इथं 60 आहे बघा. 60च्या पुढं झिरोमध्ये पहा, 0.8660, 0.8660. देअरफॉर दिस sin 60 is 0.8660 into 10, that will be 8.66 unit. Thus if this r is a 10 unit, then rx is 5 unit and ry is 8.66 unit. In this way we can find the magnitudes of rectangular components if magnitude of this vector, of that vector, given vector is known, and angle between x axis
and that vector is given. Now how to find the magnitude of resultant vector if magnitudes of components are known. यामध्ये आपण काय केलं की आपल्याला ही 10 युनिट म्हणजे त्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड माहीत आहे आणि कॉम्पोनंटच्या काढल्यात. पण समजा कॉम्पोनंटच्या माहीत असतील तर रिझल्टंटची कशी काढायची, तर त्यासाठी काय फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तर तेही आपण करू शकतो. बघा ही तीच फिगर आहे, द सेम फिगर. We have seen this equation 1 Rx equal to R cos theta, that is equation 1, and we have got that equation from this right angle triangle OCA. Similarly, we have got Ry equal to R sin theta, same triangle sin theta equal to opposite side upon hypotenuse. From that we have got Ry equal to R sin theta. Now we have to derive formula for R in terms of Rx and Ry. For that purpose, take square of both these equations and then add. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करा. स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2 म्हणजे लेफ्ट हँड साईडचं स्क्वेअर करा आणि इक्वेशन 2च्या लेफ्ट हँड साईडचं स्क्वेअर करा, त्यांची ॲडिशन करा. तसंच राईट हँड साईडचं स्क्वेअर करा आणि त्यांची ॲडिशन करा. आपल्याला ही स्टेप मिळते. फक्त काय केलं, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ज्या राईट हँड साईड्स आहेत त्यांची स्क्वेअर करून ॲडिशन करून ते लेफ्टला घेतलं आणि ह्या ज्या Rx आणि Ry जे लेफ्ट हँड साईडला होते इक्वेशन 1 आणि 2मध्ये त्यांचं स्क्वेअर करून त्यांची ॲडिशन इकडे राईट हँड साईडला घेतली, फक्त साईड चेंज केल्या, बाकी काही नाही. नाव इन दिस इक्वेशन R स्क्वेअर इज टेकन कॉमन, सो वी गेट दिस स्टेप. नाव वी नो दिस कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. देअरफॉर R स्क्वेअर इज इक्वल टू Rx स्क्वेअर प्लस Ry स्क्वेअर. Now take square root of both sides. We get R is equal to under root Rx square plus Ry square. So this is equation 3. Equation 3 gives magnitude of vector R. If magnitudes of vector Rx and vector Ry are known, then we can determine magnitude of this resultant vector by using this equation 3. But this vector R is a vector which has both magnitude as well as direction. Equation 3 gives only magnitude. What about direction of vector R? To find direction of vector R from above figure in triangle OCA, we can write tan theta is equal to Ry upon Rx, because tan theta is opposite side this CA upon hypotenuse OA. This OA is Rx. This Rx magnitude of vector Rx, and AC is equal to OB, that is equal to magnitude of vector Ry. Therefore Ry upon Rx, from that theta equal to tan inverse Ry upon Rx. So from this equation we can determine this angle theta which gives the direction of vector R with respect to vector X. theta हा आपल्याला त्याची डायरेक्शन सांगतो. डायरेक्शन कशी सांगतो तर वेक्टर आर कोणत्या दिशेला आहे त्या अँगलवरून आपल्याला समजतं की आपण समजा थिटा 30 डिग्री आला तर आपण असं म्हणू शकतो की आरची डायरेक्शन अशा पद्धतीने आहे की तो वेक्टर आर एक्स ॲक्सिसशी 30 डिग्रीचा अँगल करतो. म्हणजे अँगलवरून पण आपल्याला दिशा कळत असते. आपण काय म्हणतो की पहिल्यांदा सरळ जायचं आणि मग 90 डिग्री लेफ्टला वळायचं, म्हणजे 90 डिग्री म्हणजे अँगलसुद्धा हा डायरेक्शन सांगण्याचा प्रकार आहे. तर अशा पद्धतीने हे इक्वेशन 3 आपल्याला रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड देतं आणि हे शेवटचं इक्वेशन आपल्याला त्या रिझल्टंट वेक्टरची डायरेक्शन देतं. नाव रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेन्शनल सिस्टीम. आता 3 डायमेन्शनल सिस्टीममध्ये कसं काढायचं आहे. इफ वेक्टर Rx, vector Ry and vector Rz are the rectangular components of vector R in 3-dimensional right-handed rectangular coordinate system. Then म्हणजे काय पहा, हे तुम्हाला दिसते या ठिकाणी फिगर. त्या फिगरमध्ये 3 ॲक्सिस आहेत. एक्स ॲक्सिस बघा इकडे समोर, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक स्पेसमध्ये एक वेक्टर आर आहे. तर त्याचे 3 कॉम्पोनंट्स आहेत. एक्स ॲक्सिसच्या दिशेला वाय आणि झेड तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि म्हणून त्यांना म्हणायचं रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स. ह्या तिघांचा मिळून हा रिझल्टंट आर तयार होतो. देन वी कॅन राईट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाय प्लस वेक्टर आर झेड, और वी कॅन राईट
वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स इंटू आय कॅप प्लस आर वाय इंटू जे कॅप प्लस आर झेड इंटू के कॅप. म्हणजे हे पहिलं इक्वेशन काय सांगतं आपल्याला, तर वेक्टर आर तयार करायचं असेल तर तुम्हाला 3 वेक्टर्स लागतील, आर एक्स, आर वाय आणि आर झेड. आणि त्यांचं जेव्हा कॉम्बिनेशन होईल, त्यांचं जेव्हा तुम्ही ॲडिशन करणार तेव्हा त्याच्यातून तुम्हाला रिझल्टंट वेक्टर आर मिळतो. आणि हे दुसरं इक्वेशन काय करतं, तर तेच आहे, फक्त याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन्स प्रत्येक कॉम्पोनंटच्या वेगळ्या केल्या. वेक्टर आर एक्स याच्या डोक्यावर ॲरो काढलेला आहे, म्हणजे यामध्ये मॅग्निट्यूड पण आली आणि डायरेक्शन पण आली. मॅग्निट्यूड ह्या लेंथवरून कळते आर एक्सची, आर वायची मॅग्निट्यूड याच्यावरून कळते, आर झेडची मॅग्निट्यूड याच्या लेंथवरून कळते, आणि याच्यामध्ये डायरेक्शन पण आली. पण यामध्ये काय केलं की आर एक्स म्हणजे मॅग्निट्यूड वेगळी काढली आणि आय कॅप हा फक्त डायरेक्शन दाखवतो. आय कॅप म्हणजे याचा अर्थ एक्स ॲक्सिस ही डायरेक्शन आहे, जे कॅप म्हणजे वाय ॲक्सिसची दिशा आणि के कॅप म्हणजे झेड ॲक्सिसची डायरेक्शन. ते फक्त दिशादर्शक आहेत, कारण त्यांच्या मॅग्निट्यूड 1 आहे. आणि आपल्याला माहिती की समजा आर एक्स 10 असेल तर 10 इंटू 1 काय, तर 10च येणार आहे. त्यामुळं मॅग्निट्यूड यांची महत्त्वाची नाही, ती 1 आहे. त्यांच्या डायरेक्शन्स महत्त्वाच्या आहेत, ते फक्त डायरेक्शन्स म्हणजे आय म्हटलं की आपण एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला जायचं, जे म्हटलं की वाय ॲक्सिसच्या दिशेला जायचं, आणि के कॅप म्हटलं की झेड ॲक्सिसच्या दिशेला जायचं. आता त्याची मॅग्निट्यूड काढायची असेल तुम्हाला आरची, तर हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरू शकता, अंडर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर प्लस आर झेड स्क्वेअर. ह्या इक्वेशनमध्ये दोन्ही पण आहेत, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. पण हे जे इक्वेशन शेवटचं आहे दॅट गिव्ज ओनली मॅग्निट्यूड. आर इथं लिहिलं, त्याच्या डोक्यावर ॲरो नाही, म्हणजे मॅग्निट्यूड किंवा मॉड ऑफ वेक्टर आर. जेव्हा आपण असं लिहितो मॉड्युलस ऑफ वेक्टर आर, दॅट मीन्स वी कन्सिडर ओनली मॅग्निट्यूड. म्हणजे आर एक्सची, आर वायची, आर झेडची जी काय व्हॅल्यू असेल ती इथं तुम्ही ठेवली की तुम्हाला आरची मॅग्निट्यूड मिळते. याचं तुम्हाला एक उदाहरण मी सांगतो की हे रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंटची कन्सेप्ट नीट समजावून घेण्यासाठी. एक उदाहरण या ठिकाणी कन्सिडर करा की दिस इज अ कॉर्नर ऑफ अ हाऊस बॉटम. इथं घराचा एक कोपरा आहे आणि या कॉर्नरपासून, या कोपऱ्यापासून तुम्हाला सिलिंगच्या एखाद्या पॉईंटला इथं वर जायचं आहे. तर तुम्ही कसं जाणार, तर ते डिस्प्लेसमेंट कसं करावं लागेल ते ह्या वेक्टरने इथं दाखवलेलं आहे. पहा, तो वेक्टर अशा पद्धतीने आहे, वेक्टर यस इक्वल टू आय कॅप प्लस 2 कॅप प्लस 4 कॅप मीटर. याचा अर्थ काय, तर याचा अर्थ असा होतो आय कॅप म्हणजे एक्स ॲक्सिसच्या दिशेला 1 मीटर जायचं पहिल्यांदा, कारण इथं काही नाही म्हणजे 1 आहे. नंतर जे कॅप म्हणजे तो जे हा वाय ॲक्सिसची डायरेक्शन दाखवतो, तिकडं 2 मीटर जायचं वाय ॲक्सिसच्या दिशेला. आणि नंतर के म्हणजे झेड ॲक्सिसच्या दिशेला 4 मीटर जायचं, म्हणजे तुम्ही मग ह्या कोपऱ्यापासून इथपर्यंत पोहोचता. हे इथं मीटर आहे. कसं पहा, तर या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा 3 ॲक्सेस इमॅजिन करावे लागतील. सो दिस इज एक्स ॲक्सिस, देन दिस वाय ॲक्सिस अँड दिस व्हर्टिकली अपवर्ड इज झेड ॲक्सिस. दे आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. बघा, ही उभी भिंत आणि खालचं फ्लोअर ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करतात दॅट इज एक्स ॲक्सिस. दिस फ्लोअर अँड दिस वॉल intersect, that line is y axis, and this corner where these two vertical walls intersect, that is z axis. आता आपल्याला हा वेक्टर दाखवायचा आहे, तर कसं दाखवणार तुम्ही, तर आय कॅप म्हणजे आता एक्स ॲक्सिस कोणता आहे, तर ही समोरची लाईन आहे, त्या डायरेक्शनला किती जायचं, तर इथं मॅग्निट्यूड किती आहे 1, म्हणून इथं हे 1 मीटर जायचं. बघा, हे ब्ल्यू कलरचा वेक्टर इथं दॅट इज 1 मीटर. आता त्यानंतर 2J म्हणजे तुम्ही आता जे म्हणजे कोणत्या डायरेक्शनला जायचं, तर वाय ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला जायचं, म्हणजे आता इकडं असं वळायचं, म्हणजे अगदी त्या ॲक्सिसवर परत जायची गरज नाही, त्या वाय ॲक्सिसला पॅरलल जायचं. तुम्ही किती जायचं पुढं, 2 मीटर. तर बघा, हे 2 मीटर तुम्ही आलं, म्हणजे हे झालं 2J, पहिलं झालं आय, हे झालं 2J म्हणजे 2 मीटर अलॉंग वाय ॲक्सिस. आता तिथून पुढं 4K मीन्स झेड ॲक्सिस. झेड ॲक्सिस कसा आहे, व्हर्टिकली अपवर्ड, म्हणजे या पॉईंटवरून तुम्ही सरळ व्हर्टिकली अपवर्ड जायचं, म्हणजे ते 4K. मग तुम्ही तिथून वर गेलात तर तुम्ही या पॉईंटला पोहोचलात, तर हा पॉईंट तुम्ही इथं पोहोचता. याचा अर्थ हा जो व्हेक्टर यस आहे तो या कॉर्नरपासून ते सिलिंगच्या या पॉईंटपर्यंतचं डिस्प्लेसमेंट दाखवतो. त्यासाठी आपल्याला 3 कॉम्पोनंट्सची गरज पडली. ते 3 कॉम्पोनंट्स कोणते आहे, तर पहिला आय म्हणजे एक्स ॲक्सिसला 1 मीटर. त्यानंतर हा 2J, जे मीन्स वाय ॲक्सिस
2 meter, and 4k. K means this vertical z axis 4 meter. X ॲक्सिसच्या दिशेला 1 मीटर जावं लागलं, इकडं वाय ॲक्सिसच्या दिशेला 2 मीटर आणि वर झेड ॲक्सिसच्या दिशेला 4 मीटर. तेव्हा तुम्ही ह्या कॉर्नरपासून त्या पॉईंटपर्यंत पोहोचता. परंतु मग रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काय झालं, तर तुम्ही असं करणार का 1 मीटर प्लस 2 दॅट इज 3, 3 प्लस 4 7 मीटर. तर ते व्हेक्टरमध्ये तशी बेरीज करायची नसते. या कोपऱ्यापासून ते याच्यापर्यंत, या शेवटच्या पॉईंटपर्यंत सरळ अंतर मोजा. ते बघा हे रेड कलर ॲरोने दाखवलेलं आहे. दॅट इज द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. मग ते किती होईल, तर हा फॉर्म्युला वापरा. यस इक्वल टू मॉड्युलस ऑफ वेक्टर यस मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ दिस रिझल्टंट वेक्टर रेड कलर वेक्टर इक्वल टू एस एक्स स्क्वेअर प्लस एस वाय स्क्वेअर प्लस एस झेड स्क्वेअर. एस एक्स मीन्स एक्स कॉम्पोनंट दॅट इज 1 मीटर, एस वाय मीन्स वाय कॉम्पोनंट दॅट इज 2 मीटर, and yes z means that 4 meter. Keep these values, see what we get. After doing these calculations we get yes equal to 4.58 meter. That means this distance between this corner and that final point, this straight line distance, that is 4.58 meter. सरळ अंतर, that is resultant of these 3 vectors. किंवा दुसरं एक उदाहरण घ्या की समजा आपण म्हटलं की एखाद्या बॉडीवरती हे फोर्स अप्लाय केलेला आहे 10I प्लस 12J प्लस 15K. दॅट मीन्स देर आर 3 कॉम्पोनंट्स ऑफ दिस वेक्टर. वन इज 10 न्यूटन अलॉंग एक्स ॲक्सिस, I cap means along x axis. Then second force acting on that body is 12 Newton along y axis, J for y axis, and third force is 15K means 15 Newton along z axis. आणि मग ह्या तिघांचं रिझल्टंट कसं काढायचं, तर तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरू शकता इथं. आणि याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या 10, 12 आणि 15, तर रिझल्टंटची व्हॅल्यू आपल्याला कळते. तर असा त्याचा अर्थ होतो रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स म्हणजे. नाव दिस इज फायनल पार्ट. व्हॉट इज दिस? वेन इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन corresponding components are also equal. Say this figure, if this vector A and vector B they are equal, then their x, y, z components are also equal. Thus vector A equal to vector B. Then we can write vector Ax plus vector Ay plus vector Az. A has 3 components along x, y and z axis. Similarly vector B equal to vector Bx plus vector By plus vector Bz. Then their rectangular components will be equal. X component Ax will be equal to Bx, Ay will be equal to By, and Az will be equal to Bz. So this was about resolution of a vector. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पाहिला. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, आपल्या मित्रांना चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा. आपण सर्व सिलेबस यूट्यूबवर उपलब्ध करून देणार आहोत. थँक्यू.